Hello students, welcome to this online lecture of Geography 12th. Student, last year we studied Physical Geography. In this academic year, we have to study all about Human Geography. Geography consists to the Physical Geography and Human Geography. Physical factors which we studied last year, such as earth, rocks, soil, erosion, weathering, we studied last year. Yes. This year we have to study all about the human activities, such as population, human settlements, land use, human activities, primary economic activities, secondary economic activities, tertiary economic activities, region and regional development. विद्यार्थी मित्रांनो, मागील शैक्षणिक वर्षात आपण प्राकृतिक भूगोलाचा सखोल अभ्यास केला. या शैक्षणिक वर्षात आपण मानवी भूगोलाचा सखोल अभ्यास करणार आहोत. भूगोल ही जी शाखा आहे ती दोन विभागात विभागली आहे, जसं की प्राकृतिक भूगोल आणि मानवी भूगोल. प्राकृतिक भूगोल आणि मानवी भूगोल ह्या भूगोलाच्या दोन महत्त्वाच्या शाखा आहेत. प्राकृतिक भूगोलात जसं की पृथ्वी, जीवावरण, विदारण, खडक अशा वेगवेगळ्या घटकांचा समावेश असतो. तसंच मानवी भूगोलामध्ये लोकसंख्या, मानवी वस्ती, भूमी उपयोजन, मानवाच्या विविध प्रकारच्या क्रिया जसं की प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया, तृतीयक आर्थिक क्रिया, प्रदेश आणि प्रादेशिक विकास, तसेच भूगोल, त्याचे स्वरूप व व्याप्ती इत्यादींचा अभ्यास केला जातो. According to the first lesson, it is population part 1. Population is one of the important fact of human geography. Geography studies humans and their interaction with their environments. The study of population is a part of human geography under a branch called population geography. Population geography studies human population and its distribution and pattern on the earth's surface. Their qualitative and quantitative composition is also studied in this subject. The way the population influences the economy and the development of a region are also the points of study in geography. So in this chapter we will study human as a resource and human populations. लोकसंख्या भागे या प्रकरणामध्ये आपण लोकसंख्याविषयक घटकांचा आणि मानव एक संसाधन म्हणून भूगोलात कसा महत्त्वाचा आहे या संबंधीचा अभ्यास आपण बघणार आहोत. मानव व पर्यावरण यांच्यातील आंतरक्रियांचा अभ्यास हा भूगोलातच केला जातो. लोकसंख्येचा अभ्यास हा मानवी भूगोलाच्या एका शाखेत केला जातो. या शाखेस लोकसंख्या भूगोल असे म्हटले जाते. लोकसंख्येचे भूपृष्ठावरील वितरण आणि आकृतिबंधाचा अभ्यास लोकसंख्या भूगोलात केला जातो. लोकसंख्येच्या गुणात्मक व संख्यात्मक रचनांचा अभ्यास देखील या विषयात होत असतो. लोकसंख्येच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम आणि प्रदेशाचा विकास हे देखील लोकसंख्येच्या अभ्यासातील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. या पाठात आपण मानव एक संसाधन म्हणून अभ्यासणार आहोत. Look at the chart which is given on screen. It has shown the distributions of population. Observe the pie chart, show and answer the following questions. Student, you have to answer the following question in your geography notebook, because this question will ask in board exam. According to the given chart,
You have to study and question which is given below. You have to write the answer in your notebook. Let's see the short information about that chart. This chart has shown one side is percentage of total land mass, means continental areas, and another chart, second chart, it has shown the population distributions according to the year 2019. You know, students, the earth has divided into 7 continents. The continents such as Africa, Antarctica, Asia, North America, South America, Europe and Australia. And this side population distributions had shown, you know, the distributions of populations which accumulated by only the living population on the particular continent. The continent such as Africa, Asia, North America, South America, Europe and Australia. If you observe the both maps, both charts, here there are 7 continents, but here only the 6 continents. Why? Because you know, the continent of Antarctica, it is the full of ice sheet. On that continent there are no human population. That's why the population distributions is not given in that. So you have to just answer the question in your notebook. Look at the first question. Which continent has the least population? Guess and write your answer in your notebook. Second question. Which continent has the least land mass and also the least population? Third question is, which continent has the most land mass as well as most of the population? Fourth one, which continent is missing is one of the pie charts, and why? You just find out. आता आपण लोकसंख्येचं वितरण बघूया. लोकसंख्येचं वितरण हे वेगवेगळ्या खंडांमध्ये विभागलेलं आहे. खंडांतर्गत भूमी जसं की आफ्रिका, अंटार्क्टिका, आशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलिया असे जगामध्ये एकूण 7 खंड आहेत. आणि जे समोरच्या चार्टमध्ये दिलेलं आहे विभाजित वृत्तालेखात ते दिलेलं आहे. इथे 2 आकृत्या दिलेल्या आहे. पहिली जी आहे ती खंडांतर्गत भूमीची टक्केवारी दाखवलेली आहे आणि दुसरी जी आहे ती लोकसंख्या वितरणाची टक्केवारी दाखवलेली आहे. लोकसंख्येचं वितरण हे आफ्रिका, आशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलिया या खंडांमध्येच दिलेलं आहे. तुम्ही जर दोन्ही विभाजित वर्तुळं जर बघितली तर त्याच्यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की खंडांतर्गत भूमीची टक्केवारी जी आहे ती 7ही खंडांची दिलेली आहे, पण लोकसंख्येचं जे काही वितरण दिलेलं आहे ते फक्त 6 खंडांचंच दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आफ्रिका, आशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलिया या खंडांचाच समावेश आहे, पण अंटार्क्टिका या खंडाचा कुठल्याही प्रकारे समावेश केलेला नाही आहे. याचं कारण असं की अंटार्क्टिका जो खंड आहे तिथे मानवी वस्त्या अजिबात नाही आहे. तो पूर्णपणे बर्फाच्छादित प्रदेश आहे. त्याच्यामध्ये लोकसंख्येचं वितरण त्या खंडामध्ये केलेलं नाही आहे. तुम्हाला आता काय करायचं आहे की दोन्ही जे काही विभाजित वृत्तालेख दिलेले आहेत त्यांचा अभ्यास करायचा आहे आणि तुमच्या नोटबुकमध्ये तुम्हाला खालील प्रश्नांची उत्तर हे लिहायची आहेत. बोर्डासाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. बोर्डाला
अशा प्रकारच्या आकृत्या दिल्या जातात आणि त्याच्यावरती क्वेश्चन दिले जातात. 4 मार्काचा क्वेश्चन हा बोर्डाला कंपल्सरी विचारला जातो. त्यासाठी ह्या सर्व आकृत्या ज्या काही दिलेल्या आहेत कृती त्या तुम्हाला सोडवायच्या आहेत. याच्यामध्ये पहिला प्रश्न असा आहे, कोणत्या खंडात लोकसंख्या सर्वात कमी आहे? तुम्ही याचं उत्तर ओळखायचं आहे आणि बरोबर उत्तर तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचं आहे. दुसरा प्रश्न आहे, भूमी व लोकसंख्येने या दोन्ही बाबी सर्वात कमी असलेला खंड कोणता? तिसरा प्रश्न, भूमी व लोकसंख्येची टक्केवारी जास्त असलेला खंड कोणता? चौथा प्रश्न आहे, कोणत्या विभाजित वर्तुळात एक खंड कमी आहे, त्याचे कारण काय असावे? हे सुद्धा तुम्ही त्याच्यात ओळखायचं आहे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन. According to the human population, human population is unevenly distributed throughout the world. In the year 2019, the world population stand to be around 7.7 billion. Continent-wise population distribution as follow. North and South America that account for around 28% of the landmass, barely support 18% of the population. Asia occupies about 30% of the landmass and support around 60% of the population. Europe has around 7% landmass and it has support 5% of the population. Australia has around 6% of the world land but does not even support 1% of the population. Antarctica occupies around 9% of the landmass but has no permanent human settlement. That's why zero population. These distributions of the land and population can be better understood not just in terms of numbers living in a region but also in terms of the people living in an unit area. This is called the population density. Very important concept, population density. Population density which occupied by density of the populations equal to total population divided by total area in square kilometer. लोकसंख्येचे जागतिक वितरण जर आपण बघितलं तर लोकसंख्येचे जागतिक वितरण हे असमान आहे. जगाची लोकसंख्या 2019च्या आकडेवारीनुसार सुमारे 7.7 अब्ज इतकी आहे. खंडनिहाय लोकसंख्या वितरणाची टक्केवारी ही दोन्ही विभाजित वर्तुळात दिलेली आहे. उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेची एकत्र भूमी जगाच्या एकूण भूमीच्या सुमारे 28% असून तेथील लोकसंख्या केवळ 18% आहे. याचप्रमाणे आशिया खंडाची भूमी 30% आहे तर त्यावरील लोकसंख्या 60% आहे. युरोप खंडाची भूमी 60% असून त्यावरील लोकसंख्या सुमारे 5% आहे तर ऑस्ट्रेलिया खंडाची भूमी 6% असून त्यावरील लोकसंख्या 1% सुद्धा नाही आहे. आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे की अंटार्क्टिका खंडाची जी काही भूमी आहे ती जवळपास 9% आहे परंतु त्यावर स्थायिक लोकसंख्या नाही. जागतिक भूमी आणि लोकसंख्येचे वितरण फक्त संख्येवरून स्पष्ट होते असे नाही तर एका विशिष्ट क्षेत्रफळात किती लोक राहतात याद्वारे देखील लोकसंख्येचे वितरण समजून घेता येते. यालाच लोकसंख्येची घनता असे म्हणतात. लोकसंख्येची घनता ही पुढील सूत्राच्या माध्यमातून काढली जाते. लोकसंख्येची घनता बरोबर एकूण लोकसंख्या भागिले एकूण क्षेत्रफळ चौरस किलोमीटर मध्ये. Look at observe the map world population and complete the chart given. According to the first table 1.1, there are top 10 ranking countries. The countries such as China, India, USA, Indonesia, Pakistan, Brazil, Nigeria, Bangladesh, Russia,
Mexico. And population in crores given according to the year 2018. Approximate area is also given, such as China, total population 142.8 crore, approximate area 96%. Then second, India's population is near about 135.3 crore, approximate area 32.9 lakh square kilometer. Then third one is United States, population 32.7 crore. Then Indonesia 26.8, Pakistan 21.2, Brazil 20.9, Nigeria 19.6, Bangladesh 16.1, Russia 14.6, and Mexico 12.6. You have to just find out the density of the populations with the help of given formula. Formula, density of the population is equal to total population divided by total area in square kilometer. Find out the total density of the population and complete the chart. विद्यार्थी मित्रांनो, ते एक जगाचा नकाशा दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये जागतिक लोकसंख्या दर्शवलेली आहे. ती पुढील चार्टमध्ये स्पष्ट केलेली आहे. जगामध्ये एकूण सर्वाधिक लोकसंख्येचे जे काही 10 देश आहे ते पुढील प्रमाणे आहेत. तसेच त्यांची लोकसंख्या ही 2018 या वर्षानुसार कोटीमध्ये दाखवलेली आहे आणि तेथील क्षेत्रफळ जे आहे ते सुद्धा तिथे दाखवलेलं आहे. जगामध्ये सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे पहिला, तो आहे चायना. चायना म्हणजे चीन. चायनाची लोकसंख्या आहे जवळपास 142.8 कोटी इतकी प्रचंड प्रमाणात लोकसंख्या आहे आणि त्याचं क्षेत्रफळ आहे 96% इतकं आहे. दुसरा महत्त्वाचा देश आहे म्हणजेच आपला भारत देश. भारताची लोकसंख्या आहे 135.3 कोटी. जागेचं क्षेत्रफळ आहे 32.9. तिसरा आहे अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने म्हणजेच अमेरिका, ज्याला आपण USA म्हणतो. त्याची लोकसंख्या आहे 32.7 कोटी आणि जागेचे क्षेत्रफळ आहे 95.3%. चौथा देश आहे इंडोनेशिया. त्याची लोकसंख्या आहे 26.8 कोटी. पाचवा आहे पाकिस्तान. पाकिस्तानची लोकसंख्या आहे 21.2 कोटी. सहावा देश आहे ब्राझील. ब्राझीलची लोकसंख्या आहे 20.9 कोटी. सातवा आहे नायजेरिया. नायजेरियाची लोकसंख्या आहे 19.6 कोटी. आठवा आहे बांगलादेश. बांगलादेशची लोकसंख्या आहे 16.1 कोटी. रशिया आहे 14.6 कोटी आणि मेक्सिको आहे 12.6 कोटी. बाजूला त्याचं क्षेत्रफळ दिलेलं आहे. आता लोकसंख्येची घनता ही तुम्हाला काढायची आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तुम्हाला जे काही सूत्र दिलेलं आहे, लोकसंख्येची घनता बरोबर एकूण लोकसंख्या भागिले एकूण क्षेत्रफळ चौरस किलोमीटरमध्ये, या सूत्राच्या माध्यमातून तुम्हाला काय करायचे आहे, लोकसंख्येची घनता काढायची आहे आणि हा जो तक्ता आहे तो पूर्ण करायचा आहे आणि वहीमध्ये सोडवायचा आहे. नेक्स्ट वन इज दॅट पॅटर्न ऑफ पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन इन द वर्ल्ड. Students, if you observe 1.1 and 1.1 pie chart and 1.1 table, we can conclude the following. We find that population and population densities both are unequally distributed in the world. When you look at the regions with a large population, it is explicitly visible. Patterns of population distributions and density help us to understand the demographic characteristics of any area. The term population distribution refers to the way people are spaced over the Earth's surface. When we compare the distributions of the world population with physical factors, we observe the following points, such as the snow-covered region around the north and the south poles,
are sparsely populated. Second one, even hot deserts have low population. The mountainous and hilly regions are also less populated. Coastal regions and plains are highly populated. In some river valleys like the Amazon basin, population is sparsely distributed. It means that there are factors other than physical factors like forest that influence population distributions. जागतिक लोकसंख्या वितरणाचा आकृतिबंध आपण बघितलं की आकृती 1.1 मध्ये विभाजित वर्तुळ आणि वरील जो तक्ता आहे 1.1 मध्ये यांचा एकत्रित अभ्यास केला असता आपल्याला पुढील निष्कर्ष काढता येतात. ते म्हणजे की लोकसंख्येचे खंडनिहाय वितरण जे आहे हे लोकसंख्या आणि घनता या दोन्ही दृष्टीने असमान दिसत आहेत. जास्त लोकसंख्येच्या प्रदेशात ते प्रकर्षाने जाणवते. लोकसंख्या वितरणाचा आकृतिबंध व लोकसंख्येची घनता यामुळे एखाद्या क्षेत्रातील लोकसंख्याशास्त्रीय वैशिष्ट्ये सहजपणे जाणून घेता येतात. लोकसंख्येच्या वितरण भूपृष्ठावर कसे झाले हे शेजारील नकाशात दिलेले आहे. जगातील लोकसंख्येच्या वितरणाची प्राकृतिक रचनेसोबत जर तुलना केली तर खालील मुद्दे हे प्रकर्षाने जाणवतात. जसं की बर्फाच्छादित प्रदेश, उत्तर व दक्षिण ध्रुवालगतच्या प्रदेशात लोकसंख्या फारच कमी आढळते. वाळवंटी प्रदेशातही लोकसंख्येचे वितरण विरळ आढळते. तसेच पर्वतीय प्रदेशातही लोकसंख्या कमी आढळते. मैदानी व किनारी भागात लोकसंख्या जास्त आढळते. तसेच काही ठिकाणी नद्याखोऱ्यांचा प्रदेश असूनही लोकसंख्या विरळ आढळते. उदाहरणार्थ ॲमेझॉन नदीचे खोरे. याचाच अर्थ काय तर प्राकृतिक रचनेशिवाय इतरही घटक लोकसंख्या वितरणावर परिणाम करतात. धन्यवाद.